இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது வந்து கெப்பாசிட்டர் parallel plate capacitor பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். Capacitor is a device used to store the charge and the electrical energy. இப்போ capacitance of the capacitor is defined as the ratio of the charge given to the conductor and the potential developed in it. இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னாக்கா C is equal to Q by V. Cங்கிறது வந்து capacitance of the capacitor. அது capital Cல போடணும். Capital C is equal to charge Q given to the conductor and the potential developed in it. Potential developedனாக்கா V அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இதோட யூனிட் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த சார்ஜோட யூனிட் வந்து கூலும், potential unit வந்து volt. அப்போ coulomb per volt. The another unit of the capacitance of the capacitor is farad, to honor the scientist Michael Faraday. But the practical unit is microfarad, picofarad. இது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு practical unit. ஏன்னாக்கா the farad value is very high. So we use the practical unit of the microfarad அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். 1 microfarad is equal to 1 into 10 power minus 6 farad. இது வந்து SI unit. இது வந்து practical unit of capacitance of the capacitor. 1 nanofarad is equal to 1 into 10 power minus 9 farad. 1 picofarad is equal to 1 into 10 power minus 12 farad. 1 femtofarad is equal to 1 into 10 power minus 15 farad. These are the practical unit of the capacitance of the capacitor. இப்போ இது தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும். இப்போ Q அப்படின்னு பார்த்தாக்க that is the total charge given to the conductor of the capacitor. அப்போ total charge அப்படின்னாக்க Q is equal to sigma. Sigma is the charge density for unit area. Unit area அப்படிங்கிறது வந்து 1 meter side, another side is also 1 meter. அப்போ unit area வந்து meter square. அப்போ charge density in the unit area அது வந்து sigma into total area. எவ்வளோ ஏரியா நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ that is known as total area. இது மாதிரி எடுத்துட்டா total area. அப்போ Q is equal to sigma into A. Potential அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்க potential V is equal to the product of electric field or electric field intensity and the distanceங்கிறது D. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது parallel plate capacitor. இது வந்து ஒரு parallel plate capacitor எடுத்துட்டாக்க இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் induced the negative charge to the another one side of the another plate. இப்போ the பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும். that is known as electric field of the parallel plate capacitor. The direction of E is இப்படி இருக்கும். உங்களுக்கு மேலே இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வரும். The distance between these two plates is known as small d. அப்போ இந்த distance வந்து d. அப்போ இந்த electric field intensity-யும் இந்த distance between the two parallel plates நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா it gives the potential developed in the capacitor due to the charge given to the conductor. இந்த சார்ஜ் இந்த கண்டக்டரில் கொடுக்குறப்ப அதுக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டெவலப் ஆகுதோ இதுக்குண்டான ரேஷியோ தான் capacitance of the capacitor. இப்போ இந்த இடத்துல Qக்கு பதிலாக சிக்மா E அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். E அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்தாக்கா அந்த parallel plate capacitor அப்படிங்கிறப்ப ஒரு parallel பிளேட்டாக இருந்தால் அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி in between the two plate நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். E is equal to sigma by epsilon naught அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ ஈக்கு பதிலாக நம்ம எதை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னாக்கா சிக்மா பை எப்சலான் நாட் இன்ட்டு டி, இது டின்னு கொடுத்துருவோம். இப்போ நமக்கு இந்த வேல்யூவை இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். Q is equal to நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் என்ன, Q is equal to சிக்மா A, சிக்மா சார்ஜ் டென்சிட்டி பர் யூனிட் ஏரியா அண்ட் டோட்டல் ஏரியா A by sigma by epsilon naught into D. That is the potential developed in the capacitor. அப்போ sigma by epsilon naught into D. இந்த சிக்மா கேன்சல் பண்ணிவிட்டு epsilon naught வந்து ரெசிப்ரோக்கல் மேலே போயிட்டாக்க அப்போ epsilon naught A by D. That is the formula to calculate the capacitance of the capacitor. இப்போ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னம்னா epsilon naught வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். epsilon naught is equal to 8.854 into 10 power minus 12. Unit என்ன அப்படின்னாக்கா கூலும் ஸ்கொயர் into
நியூட்டன் பவர் -1 மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இது வந்து யூனிட் ஆஃப் த எப்சிலான் நாட் 8.854 × 10⁻12. ஏ அப்படிங்கிறது எப்படி கொடுத்துருக்கோன்னா இட் இஸ் எ ஸ்கொயர். the side of the A is equal to 5 centimeter. அப்போ 5 centimeter மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணாக்க மல்டிப்ளை பை 10⁻12. அப்போ 10⁻12 கல் பண்ணால் இதை 5 centimeter is converted into 5 meter. Another side is also 5 centimeter. So இதை 10⁻12 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாக்கா இட் gives the 5 meter. SI யூனிட் கிடச்சிரும். அப்போ இந்த இது வந்து 5 centimeter is equal to 5 into 10⁻12 meter. 5 centimeter மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணாக்கா 10⁻12 மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ another side is also 5 centimeter. அப்போ total area is equal to A square, A into A. அப்போ A square is equal to A into A is equal to 5 into 5, 25 into 5 centimeter மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் 10⁻12 மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ இந்த இடத்துல 10⁻4 அப்படின்னு வரும். ஏன்னாக்கா 5 centimeter another side A is equal to 5 into 10⁻2 மீட்டர். அப்போ 10⁻4 எடுக்கிறோம். அப்போ ஏரியா is equal to 25 into 10⁻4 மீட்டர் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பிளேட். இந்த பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டருங்கிறப்ப இந்த இடத்துல கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து D is equal to 1 millimeter. அப்போ 1 millimeter கன்வெர்ட் பண்ணாக்க 1 millimeter is equal to 1 into 10⁻3 மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும். இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல இந்த 3 வேல்யூவை கொடுத்துட்டாக்க ஸோ the capacitance of the capacitor is equal to C is equal to இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் epsilon naught A by D. epsilon naught வேல்யூ இந்த 8.854 into 10⁻12 into A அப்படிங்கிறது 25 into 10⁻4 மீட்டர் divided by 1 into 10⁻3 மீட்டர். இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னன்னாக்கா 221.2 into 10⁻13 அப்படின்னு கிடைக்கும். இதோட யூனிட் வந்து ஃபேரட். இப்போ 10⁻13ங்கிறப்ப இந்த பக்கம் கொண்டுட்டு வந்தோம்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு 22.12 into 10⁻12 ஃபேரட் இஸ் ஈக்குவல் டு 22.12 into இந்த 10⁻12 ஃபேரட்டுங்கிறது பைக்கோ ஃபேரட். அப்போ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு பைக்கோஃபேரட் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும். திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர். அப்போ டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்கனாக்கா அவங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா எப்சிலான் நாட் வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஏரியா ஏ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னாக்கா 5 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. 5 சென்டிமீட்டருக்கு மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோம் 5 into 10⁻2 மல்டிப்ளை பண்ணால் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஏரியாவுக்கு 2 மல்டிப்ளை 5 into 5 25 into 10⁻4 அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இதுதான் உங்களுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தோம். அப்போ த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த charge given to the conductor and the potential developed in the conductor. இந்த டெரிவேஷன் உங்களுக்கு பார்த்தா புரியும். ரொம்ப சிம்பிளானது தான். இதில் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது எதுவாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் நாட் A by D அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இதை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் இப்போ அடுத்தாப்புல பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் நாட் A by D அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது எனர்ஜி ஸ்டோர் இன் த கெப்பாசிட்டர். அப்போ எனர்ஜி ஸ்டோர் இன் த கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க இந்த இடத்துல ஒரு parallel plate capacitor இது மாதிரி கொடுத்தோம்னாக்க இட் இஸ் கனெக்டட் டு த பேட்ரி. பேட்ரிங்கிறப்ப உங்களுக்கு சர்க்யூட் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னாக்க ஒரு கெப்பாசிட்டருக்கு சிம்பிள் என்னென்னா 2 parallel plate இப்படி கொடுக்கணும். இதுதான் கெப்பாசிட்டர். இப்போ இந்த இடத்துல இது மாதிரி ஒரு பெரிய கோடு போட்டு சின்ன கோடு கொடுத்தோம்னாக்கா தட் இஸ் நோன் அஸ் பேட்ரி. இந்த பெரிய கோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் டெர்மினல், சின்னங்கிறது நெகட்டிவ் டெர்மினல். அப்போ கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து 2 parallel லைன் இருக்கும், அது சி அப்படின்னு கொடுக்கணும். அப்போ எனர்ஜி ஸ்டோர் இந்த கெப்பாசிட்டர் பார்க்க போகிறோம். அப்போ the energy stored in the capacitor is the amount of work done. அப்போ energy can be calculated by the amount of work done. The work is done by the battery to transfer the total charge of electrons, total charge of electron from one plate to another plate. இந்த பிளேட்லேருந்து இந்த பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் that is the amount of work done by the battery. That amount of work done is stored in the form of
potential energy, electrostatic potential energy in the capacitor. அந்த electrostatic potential energy தான் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு டெரிவேஷன் பார்க்க போகிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தது என்ன பார்த்துருக்கோம்னாக்கா, the energy is calculated by the amount of work done. The work done by the battery, it transfers the total charge of electron from one place to another plate. So the amount of energy spent by the battery is stored in the form of electrostatic potential energy in the capacitor. இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ இந்த இதுக்கு நம்ம தெரியணும் அப்படின்னாக்க ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தாக்கா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ energy can be calculated by the amount of work done. And the amount of work done is the product of the potential between the across the two parallel plate. இந்த ரெண்டு parallel plateக்கு நடுப்புறக்கூடிய potential difference. அப்போ the potential across the two parallel plate into the infinitesimal charge. இன்ஃபைனிட்டெசிமல் சார்ஜுங்கிறது dq. அப்போ சார்ஜை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுனால ஒர்க் இஸ் ஆல்சோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும். அப்போ dwங்கிறது த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் த ஒர்க், dqங்கிறது த இன்ஃபைனிட்டெசிமல் சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பிளேட் டு அனதர் பிளேட். இப்போ இதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். அப்போ கெப்பாசிட்டருக்கு ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருவோம்னா C = Q/V. இதை மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாங்க. அப்போ V = V இந்த பக்கம் போயிட்டோம்னாக்க Q கீழே C வந்துடும். அப்போ Vக்கு பதிலாக பொட்டன்ஷியலுக்கு பதிலாக நம்ம எதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க Q/C. Cங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர், Qங்கிறது டோட்டல் சார்ஜ் இன்ட்டு dq. இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு நம்மளாம் தெரியும், என்ன தெரியும்னாக்க x dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1. nங்கிறது வந்து xோட பவர். இந்த xங்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னம்னாக்க q இருக்குது. qவோட பவர் 1 இன்ட்டு dq is equal to q இன்ட்டு என்னோட பவர் வந்து 1 plus 1 divided by 1 plus 1 is equal to q இன்ட்டு dq. டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது q ஸ்கொயர் பை 2 அப்படின்னு உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா அப்போ the total amount of work done is equal to q square by 2 into c. cங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ், இந்த q அப்படிங்கிறது வந்து சார்ஜ். அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர். அப்போ இந்த சார்ஜ் க்யூவை நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா அனதர் யூனிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். அனதர் யூனிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணாக்கா இந்த இடத்துட்ட q = இந்த v இங்கே டிவைட் பண்ணி இங்கிட்டு போனால் மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் c இன்ட்டு v பொட்டன்ஷியல் கேபிட்டல் V கொடுக்கும். அப்போ q பதிலாக c இன்ட்டு v கேபிட்டல் V கிடைக்கும். இந்த இடத்துல q ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால c ஸ்கொயர் இன்ட்டு v ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்ப்போம். அப்போ is equal to divided by 2c. இந்த c ஸ்கொயர்னு c இன்ட்டு c, இதுவும் இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் is equal to ஆஃப்ங்கிறது இந்த 1/2 CV ஸ்கொயர் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ ஒர்க்கு இஸ் ஸ்டோர்டு in the form of potential energy. The amount of work done by the battery is stored in the form of electrostatic potential energy. அந்த electrostatic potential energyங்கிறத U அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். The electrostatic potential energy is stored in the electric field in between the two parallel plate. இந்த ரெண்டு parallel plateக்கு நடுப்புற இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் தான் அந்த எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. that can be explained by the following derivation. இப்போ இதை வந்து பின்னாடி வர டெரிவேஷனில் ஈஸியாக பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ U அப்படிங்கிறது எனர்ஜி is equal to half CV ஸ்கொயர். அப்போ U is equal to half CV ஸ்கொயர். இந்த சிங்கிறது வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ். கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து Q/Vன்னு கொடுத்துட்டு ε0 A/D அப்படின்னு கொடுத்துரும். அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு இந்த ஃபார்முலாவை கொடுத்துடலாம். V அப்படிங்கிறது parallel plate இருந்தால் that is electric field intensity and distance between the two plate is D. So potential across the two plate is equal to intensity of the electric field into distance between the two plate. இது ரெண்டாலே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னாக்க இந்த எனர்ஜி ஸ்டோர் இந்த கெப்பாசிட்டர் எங்கே இருக்குங்கிறத நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ U = ஆஃப் இன்ட்டு சிக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறோம், கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு பதிலாக ε0 A/D. இது இந்த டெரிவேஷன் மூலமாக வந்துச்சு. அப்போ ε0 A/D இன்ட்டு
இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கொடுக்குறோம் v ஸ்கொயர் v ஸ்கொயருக்கு பதிலாக v ஸ்கொயர் e ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும். அப்போ இந்த இடத்துல e ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இந்த டியும் இந்த ஸ்கொயரையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னாக்க மீதி இருக்கிறது வந்து ஏ அண்டு டி. ஏங்கிறது இந்த ஏரியா ஆஃப் த பிளேட் ஆஃப் த டூ பேரலல் பிளேட். இந்த ஏரியா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து டி. ஸோ த டோட்டல் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டி. அப்போ எனர்ஜி ஸ்டோர் இன் த கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 இன்ட்டு எப்சிலான் நாட். இந்த ஏ இன்ட்டு டிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வால்யூமாக கிடைக்கும். வால்யூம் இன்ட்டு எஃப்சி ஸ்கொயர். அப்போ இந்த இடத்துல டிவைடட் பை இந்த டியும் கேன்சல் ஆகிட்டதுனால இந்த இடத்துல 2 தான் இருக்கும். அப்போ எனர்ஜி ஸ்டோர் இந்த கெப்பாசிட்டர் ஈக்குவல் டு 1/epsilon naught 1/2 இன்ட்டு epsilon naught e ஸ்கொயர் இன்ட்டு வால்யூம். வால்யூம் அப்போ அதை எனர்ஜி டென்சிட்டி. அப்போ இந்த எனர்ஜி டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஸ்மால் யூ கொடுத்துட்டோம்னா இந்த எனர்ஜி டென்சிட்டி பர் யூனிட் வால்யூம். யூனிட் வால்யூம் எடுத்துட்டாக்கா இது 1 மீட்டர் இது 1 மீட்டர்னா லெங்க்த்து பிரெத்து ஹைட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து 1 மீட்டரில் இருந்தாக்க தட் இஸ் யூனிட் வால்யூம். அப்போ எனர்ஜி டென்சிட்டி இன் யூனிட் வால்யூம் வந்து ஸ்மால் யூவில் கொடுத்தோம்னாக்க அப்போ ஸ்மால் யூ எனர்ஜி டென்சிட்டி ஸ்மால் யூ ஈக்குவல் டு கீழே டோட்டல் வால்யூம் கிடைக்கும், மேலே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குனாக்கா எனர்ஜி கேபிட்டல் யூ கிடைக்கும். எனர்ஜி இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நம்ம எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் பர் யூனிட் வால்யூம் வேல்யூ கிடைக்கும். இந்த டோட்டல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இந்த வேல்யூ. அப்போ இந்த வேல்யூ கொடுக்குறப்போ இந்த இடத்துல 1/2 எப்சிலான் நாட் e ஸ்கொயர் இன்ட்டு வால்யூம் டோட்டல் வால்யூம் டிவைடட் பை இந்த வால்யூம் எல்லாம் டிவைட் பண்ணோம்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிட்டா அப்போ எனர்ஜி ஸ்டோர் இந்த கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 எப்சிலான் நாட் e ஸ்கொயர் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம். அப்போ எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் ஸ்மால் யூவில் கொடுத்தோம்னாக்கா எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு e ஸ்கொயர் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ the energy is stored in the electric field. இது வந்து electric field in between the two parallel plate. அந்த two parallel plateக்கு நடுப்புறக்கூடிய electric fieldல தான் இந்த electrostatic potential energy store ஆயிருக்கு. It is independent to that of the area and distance between the two plate. இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏரியாவையும் அல்லது டிஸ்டன்ஸையும் பற்றி டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறத இந்த ஃபார்முலா மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ we infer that the internal energy or electrostatic energy in the capacitor is stored in the electric field between the two parallel plate. அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருவோம். அப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னாக்கா கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. கெப்பாசிட்டர் இஸ் a device used to store the charge and electrical energy. The capacitance of the capacitor is the ratio of the charge given to the conductor and the potential developed in the conductor. The unit of the capacitance of the capacitor வந்து farad. இதோட practical unit வந்து microfarad or picofarad அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். The capacitance of the capacitor ஃபார்முலா வந்து epsilon naught a by d அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். The energy stored in the capacitance of the energy stored in the capacitor is equal to 1/2 epsilon naught e square அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அது அந்த டெரிவேஷன் மூலமாக பார்த்தோம். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க இந்த பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டருக்கு நடுப்புற ஒரு டை எலக்ட்ரிக்கை இன்சர்ட் பண்ணோம்னா the capacitance of the capacitor இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அல்லது சேம் ஒரே வேல்யூவாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா அல்லது டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். அப்போ டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது டை எலக்ட்ரிக் மீடியா. டை எலக்ட்ரிக் இஸ் நத்திங் பட் த இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல். அந்த இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல்ங்கிறது என்ன சொன்னாக்க மைக்கா எபோனைட் ஆயில் இது எல்லாமே. இந்த இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் டஸ் நாட் கண்டெயின் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் பிகாஸ் ஆல் த எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் tightly bounded with the nucleus of an atom in the material. Appo free electrons are not available to conduct the current. So the dielectric act as a insulator. இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.